جنوبی ہندوستان کے صوبہ تمل ناڈو میں تنجور کے مقام پر ہندوستانی کلاسیکی مصوری کی ایک عظیم روایت ملتی ہے۔ اسے فن کی زبان میں تنجور پینٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا آغاز 9ویں صدی میں ہوا تھا جب چولا راجاؤں کی حکومت تھی۔ ان راجاؤں نے مصوری جیسے عظیم فن کو بھی ایک بلند مقام عطا کرنے میں اپنا نمایاں رول ادا کیا۔ لوک کلا کے بہت سارے روپ ہیں، اس میں سامگری کا، پدارتھوں کا، ودھیوں کا، شیلیوں کا، رنگوں کا اس قدر استعمال ہے، اتنا ووِدھ استعمال ہے کہ کسی ایک شیلی کو کیندری یا پردھان نہیں مانا جا سکتا۔ اور ایک تو یہ دھرتی کی یعنی زمین کی کلائیں ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً جو شہراتی کلائیں ہیں ان کو بھی پربھاوت کرتی رہی ہیں، حالانکہ ان میں ایک کھلاپن، ایک طرح کا الاس یا اوساد، ایک طرح کی سوتنترتا اور کچھ بھی کر سکنے کی ایک ادبھت کھمتا رہی ہے۔ بھارت میں 1 کروڑ سے ادھک ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر ہیں، جن میں سے ادھکانش کو لوک کلاکار بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ مصوری اپنے بے پناہ کشش، رنگوں کی خوبصورت آمیزش اور باریک جذبات کے لیے جانی جاتی ہے۔ ان میں جن موضوعات کو جگہ دی گئی ہے اس کا تعلق ہندو دیوی دیوتاؤں سے ہے۔ جن مناظر نے ان کی مصوری میں مرکزی حیثیت حاصل کی ہے وہ ہندو مذہبی کتابیں ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کی یہ تصویریں اور مذہبی کتابوں سے لیے گئے ان اہم قصوں کو مصوروں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فن میں جگہ دی۔ جدید دور میں ان عظیم فنکاروں کی بنائی گئی تصویروں کو لوگ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ دیکھنے والے جو آتے ہیں ان کو اس پینٹنگ کی خاصیت، اس پینٹنگ کی اندر جو بھی سارانش ہوتا ہے وہ انہیں صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا جاتا ہے اور اسے اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میں اور میری ماں، ہمارا کوشش یہ رہتا ہے کہ ہم اپنے پینٹنگز لوگوں کو دکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ پینٹنگز کیسے بنایا جاتا ہے۔ ہر ایک پینٹنگ کے پیچھے جو کتھا ہے، کہانی ہے، کس کی بیسس، کس کے آدھار پہ یہ پینٹنگ بنایا ہے، وہ انہیں سمجھائیں۔ خاص کر اہم سماجی تقریبات اور شادی بیاہ کی رسموں کے وقت ان تصویروں کا استعمال کارڈوں اور سووینر پر کرتے ہیں۔ جو ڈیزائنز اس کلا میں اچھی طرح پیش آ سکتی ہیں ویسے ڈیزائنز کو ہم استعمال کر کے تھوڑے نئے روپ، تو ٹریڈیشنل اور نیا دونوں بیلنس کر کے ہم آڈینس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنجور پینٹنگ کی تخلیق کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک مصور کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کسی کاغذ یا کپڑے پر بیس تیار کیا جاتا ہے اور اس پر ابتدائی اسکیچ بنایا جاتا ہے۔ یہ بیس لکڑی کے تختوں پر کپڑے چپکا کر تیار کیا جاتا ہے۔ پھر اس پر چاک پاؤڈر یا زنک آکسائڈ کو پانی میں گھلنے والی گوند کے ساتھ ملا کر اس بیس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بیس کو ملائم اور چکنا بنانے کے لیے کئی بار کسی چیز سے اس پر رگڑا بھی جاتا ہے تاکہ اس کی سطح بالکل صاف ہو جائے۔ پھر اس کا اگلا مرحلہ اس پر ڈرائنگ بنانے کا ہوتا ہے۔ اس تصویر کو سجانے کے لیے زیورات
اور قیمتی پتھروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جھالر بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ پینٹنگ کے سب سے اوپری سرے پر سونے کی باریک پرت چڑھا دی جاتی ہے اور آخر میں پینٹنگ میں استعمال کیے گئے رنگوں کو نکھارنے کے لیے ڈائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ I love this painting because of its intricacy and the beauty. This art is fading out from the art scene because of the influence of other type of arts. Basically, this art form came from Vijayanagara Empire. When with the fall of Vijayanagara Empire, the artisans from Vijayanagara Empire, they came down to south to Mysore region, which is now the present Karnataka. There the Wadiyar kings, they patronized the artisans, and this art could keep itself alive. بہار کے متھلانچل خطے میں مصوری کی جس عظیم روایت کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اسے دنیا مدھوبنی پینٹنگ کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا آغاز بے حد قدیم زمانے میں ہو گیا تھا۔ ایسا عقیدہ ہے کہ بھگوان رام کے زمانے میں پہلی بار اس طرح کی پینٹنگ کی گئی تھی۔ اس کے پیچھے جڑا ہوا قصہ بھی بے حد دلچسپ ہے۔ مدھوبنی پینٹنگز کی یہ کریا ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی۔ لوگ میں اس کا کوئی نشچت استھان نہیں ملتا، ایتہاسک بات کی پنراوتی ہوتی رہی ہے، لیکن کہیں بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ جیسا کہ بتایا، رامائن میں اس بات کا ایک بار الیکھ آیا ہے، بنئی نبرنت نگر نکائی، یا ایک اور بھی الیکھ آیا ہے کہ پاروتی کو لگا کہ یہ رام اور سیتا اتنے خوبصورت دلہا اور دلہن ہیں تو ان کو میں جا کے دیکھوں تو کیسے دیکھوں، تو انہوں نے ایک مہیلا کا روپ دھارن کر لیا اور جا کے جو مہلائیں کوہبر گھر بنا رہی تھی، چترت کر رہی تھی، اس کے پاس وہ چلی گئی اور وہ بھی چترت کرنے لگی۔ تو اس سے اتنا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ والمیکی کو بھی اس بات کی جانکاری تھی کہ متھلا میں کوہبر گھر اتوا مدھوبنی اتوا متھلا چترکلا کی پرمپرا ویاپت تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب راجہ جنک نے اپنی صاحبزادی سیتا کی شادی وشنو کے اوتار رام کے ساتھ طے کی تھی تو شادی کے متعلق ساز و سجاوٹ کو انجام دینے کے لیے اپنے دربار میں بہت سے مصوروں کو آنے کی دعوت دی تھی اور انہوں نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے طرح طرح کی تصویریں بنائی، جسے مدھوبنی پینٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ متھلا راجہ جنک کا پردیش رہا ہے اور راجہ جنک کی پتری جانکی کا وواہ رام سے ہوا تھا۔ تلسی داس اپنے رامائن میں لکھتے ہیں، جب ایودھیا سے راجہ دشرتھ وہاں گئے اور وہاں کے نگر کو وہاں کی مہیلاؤں نے مدھوبنی پینٹنگ سے سجایا تو وہاں کے لوگ، اودھ کے لوگ اس کو دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ تلسی داس نے کچھ ایسا لکھا ہے، بنئے نہ برنت نگر نکائی، کہ اس نگر کی جو سندرتا ہے اس کا جتنا بھی بخان کرو، جتنا بھی بیان کرو، اس کی پرشنسا جتنا بھی کرو کم ہے۔ مدھوبنی پینٹنگ کا تعلق بہار کے ان گاؤں سے بھی بہت گہرا ہے جو اس مشہور ضلع کے آس پاس بسے ہوئے ہیں۔ ویسے پورا متھلانچل خطہ ہی اس اعتبار سے بے حد زرخیز اور تخلیقیت کے مادے سے بھرا ہوا ہے، تبھی تو اس مٹی سے مصوری کی اتنی عظیم روایت کی داغ بیل پڑی۔ مدھوبنی پینٹنگ کو کئی طریقوں سے بنایا جاتا ہے، جیسے کپڑے اور کاغذ پر بھی، لیکن کاغذ وہ جو ہاتھ سے تیار کیے گئے ہوں۔ بڑے کینوس پر بھی یہ تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے بھی اس میں کافی تنوع پایا جاتا ہے۔
वैसे तो देवी देवताओं जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को इसमें खास जगह दी जाती है, लेकिन इसके अलावा सूरज, चांद को भी जगह मिली, जिसकी हिंदू मजहब में बड़ी अहमियत है। इन तस्वीरों में रूप उभारे जाते हैं। शादी ब्याह और दीगर अहम तकरीबात में भी मधुबनी पेंटिंग तैयार करने का रिवाज है। ये जो आर्ट है इसको एक्चुअली पहले सिर्फ औरतें ही बनाया करती थी और दो तरह का खास होता था, एक ब्राह्मण और एक कायस्थ, और ये ज़्यादातर घर की दीवारों के अंदर बनाया जाता था। इसमें उनके रीति रिवाज, उनकी पूजा, उनकी देवी पूजन कब हो रही है, बेटे के लिए या जब बेटा पैदा होता है तब क्या पूजा है, कोहर घर जहाँ जो इनका ब्राइडल चेम्बर होता था, पूरा हर घर में कोहर घर होता था जहाँ की शादी हो के दूल्हा और दुल्हन जिस कमरे में सोते थे उसमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, और ये बड़ी स्टाइलाइज्ड काइंड ऑफ पेंटिंग्स होती थी, पिगमेंट्स में होती थी, और ये दीवार, ये जो घर के अंदर की दीवार है उनमें बनाई जाती थी, कैनवस में नहीं बनाई जाती। मधुबनी पेंटिंग को हम कई अक़साम में मुनक़सिम करके आसानी से समझ सकते हैं, जैसे रवायती अंदाज की पेंटिंग, टैटू, जदीद तर्ज की पेंटिंग और जानवर और चिड़ियों की पेंटिंग। इसे तैयार करने के लिए मुसव्विरों को कमाल दर्जे की हुनरमंदी का मुज़ाहिरा करना पड़ता है। तकनीकी एतबार से इसकी बारीकियों को समझना इसके लिए निहायत नागुज़ेर होता है, लेकिन इस मुसव्वरी के साथ एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये भी है कि इसे बनाने के लिए किसी ऐसे साजो सामान की ज़रूरत पेश नहीं आती जो वहाँ आसानी से मौजूद न हो, बल्कि बांस से तैयार किए गए कागज़ और जड़ी बूटियों से तैयार किए गए रंगों से इसे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। जिन कपड़ों पर मुसव्वरी के उम्दा नमूने उतारे जाते हैं उसके लिए सूती कपड़े का इस्तेमाल सबसे बेहतर होता है। गांवों की औरतें और बड़े बूढ़े इस फन को बड़ी उम्दगी के साथ तख्लीकी कालिब में ढालते हुए आज भी देखे जा सकते हैं। आज बिलाशुबा इस मुसव्वरी को पूरी दुनिया में एक अहम इम्तियाज और हैसियत हासिल है और इसके चाहने वालों की तादाद करोड़ों में है। जब एक बार बिहार में बहुत बारिश नहीं हुई, लोगों को खेती पैसे की कमी थी, तो सरकार ने, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने लोगों को मदद करने के लिए वहाँ पर अपने डिज़ाइनर्स और अपने कारीगर भेजे। तो लोगों को कागज़ दिया गया, लोगों को कलर्स दिए गए कि तुम दीवार पे ही करते हो, यही तुम कागज़ पे करो और हम इसको शहरों में बेच के आपको कुछ आमदनी का रास्ता मिलेगा। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो एक ट्रेडिशन थी वो एक कला जो कि बेची भी जा सकती है, जो कि आपको जीने के लिए कुछ सस्टेनेंस भी दे सकती है, उसमें बदल गई। मुसव्वरी की रिवायत में बंगाल स्कूल की भी खासी अहमियत है, बल्कि ये कहा जाए तो बिलाशुबा मुबालगा न होगा कि जदीद मुसव्वरी को फ़रोग़ देने में बंगाल स्कूल का रोल बेहद नुमायां है। बंगाल स्कूल में एक कंप्लीट दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, जिससे सब्जेक्ट मैटर, थीम, मीडियम, मटेरियल और चॉइस ऑफ थीम्स एंड व्हाट कुड बी पेंटेड एंड व्हाट कुड नॉट बी पेंटेड भी उसको भी एक नया प्लेटफॉर्म मिला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, न कि रियलिज्म जो पैरेलल ही इस देश में चल रही है। इसका आगाज अंग्रेजों के ज़माने में हो गया था और 20वीं सदी में खूब फला फूला।
اسے ہندوستانی قومی تحریک کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ انگریز حکمرانوں نے مصوری کے فن کو آگے بڑھانے میں بے حد اہم رول ادا کیا تھا۔ بنگال اسکول آف آرٹ جب ہم کہتے ہیں تو یاد کرنا چاہیے کہ بھارت برش میں بنگال سربپرتھم جو اوپنیویشک سبھیتا ہے ایوं جو विदेश की जो चित्रकला है उसमें एक्सपोज्ड हुए थे एवं यहाँ के जो चित्रकार है एवं यहाँ के जो कलाकार है या स्थपति हैं या वास्तुकार हैं इन्हें विदेशी शिक्षा के भी एक्सपोजर मिला था। पहली बार हिंदुस्तान में मुसव्वरी को लेकर नए नए तजुर्बात किए गए, जो मगरिबी और हिंदुस्तानी असलूब का मिला जुला रूप था। उस ज़माने में जिन मुसव्विरों ने अपनी ख़ास शनाख्त बनाई, उसमें आलमी शोहरत याफ्ता शायर रबींद्रनाथ टैगोर के भतीजे अभिनेंद्रनाथ टैगोर का नाम सबसे नुमाया है। शुरू में उन्होंने यूरोपियन मास्टर्स के ही इन्फ्लुएंस से काम किए, बट बाय 1930s वो उनको छोड़ के ही स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय, आई मीन नॉट इन्फ्लुएंस, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वर्क जो कि इन्फ्लुएंस हुए फोक पेंटिंग्स, एकदम रूट्स पे चले गए। उन्होंने मुग़ल असलूब में बहुत उम्दा तस्वीरें बनाई जिस पर रूहानियत का रंग गालिब नज़र आता है। वो मगरिब की भौंडी नक्काली के सख्त खिलाफ थे और ख़ास तौर पर मगरिबी पेंटिंग में जो मटेरियलिज्म का रंग था उसको नापसंद करते थे। उनकी बनाई मशहूर तरीन पेंटिंग में भारत माता नाम की एक तस्वीर में एक जवान औरत को हिंदू देवियों की शक्ल में पेश किया गया है और उसके चारों हाथों में ऐसी चीज़ें थमाई गई हैं जो कौमी तहरीक के जांबाजों के जज्बात को अयां करते हैं। बाद में उन्होंने जापानी मुसव्विरों के साथ मिलकर भी एक नए असलूब को ईजाद करने की कोशिश की थी जो हिंदू एशियाई मुसव्विरों की एक उम्दा मिसाल बन सके। उस टाइप का जब आर्ट देखते हैं तो भारत माता के अलग अलग तरह के स्वरूपों की चित्रकारी और नेशनलिस्टिक सब्जेक्ट्स काफ़ी उन्होंने उठाए, और वो नेशनलिस्टिक सब्जेक्ट्स को उठाने का मतलब ये भी था कि एक तरह से अपने देश में, अपनी संस्कृति में एक कॉन्फिडेंस दिखाने की बात थी कि हमको पाश्चात्य संस्कृति वगैरह को के तरफ नहीं झुकना चाहिए क्योंकि हमारे पास अपना इतना है। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग को फ़रोग़ देने में एक बेहद नुमाया नाम एक अंग्रेज़ अफसर हैवल का है जो हिंदुस्तान में मगरिबी तर्ज के नए असलूब को लाने में कामयाब हुए। वो 1884 ईस्वी से 1896 ईस्वी तक मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थे, लेकिन बाद में उनका तबादला बंगाल हो गया था। हालांकि वो ब्रिटिश थे, लेकिन वो हिंदुस्तानी मुसव्वरी में मगरिब की कोरी तकलीद को जायज़ नहीं ठहराते थे। उनके ख्याल में मगरिबी असलूब और हिंदुस्तानी असलूब के बेहतर और खूबसूरत इम्तिजाज से ही एक नए तर्ज की मुसव्वरी की दागबेल डाली जा सकती है। उन्होंने कलकत्ता में अपने इस नज़रिए फ़िक्र को फ़रोग़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मशहूर फनकार अभिनेंद्रनाथ को अपने साथ जोड़ने में वो कामयाब हुए और उनके साथ मिलकर 10 साल के मुख्तसर से अरसे में ही उन्होंने इस नए तर्ज की मुसव्वरी को पूरी दुनिया में एक शनाख्त दिलाने में कामयाबी हासिल की और इसे बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम दिया गया। उनकी इन कोशिशों के लिए उनके मुआसरीन ने और ख़ास तौर पर उनके अंग्रेज़ साथियों ने उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन वो अपने नज़रिए से न तो पीछे हटे और न ही उसे फ़रोग़ देने में किसी तरह की सुस्ती व काहिली का मुज़ाहिरा किया।
उनकी कोशिशों से बंगाली मुसव्विरों की एक ऐसी जमात तैयार हो गई जो मुग़ल तर्ज की मुसव्वरी और मगरिबी तर्ज की मुसव्वरी की खूबसूरत आमेज़िश से एक नए असलूब को सामने लाने में कामयाबी हासिल की। और बिलाशुबा ये सब काम अजीम मुसव्विर अभिनेंद्र नाथ टैगोर की सरपरस्ती में अंजाम पाया। उन्होंने ज़्यादा प्रोत्साहन दिया इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स को, जैसे काली घाट पेंटिंग्स को, और एक तरह से इट वाज लाइक गोइंग बैक टू द ट्रेडिशनल, कि इसको देखें कि ये कैसे बना है, किसने बनाया है और क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं, इंडिजिनियस मटेरियल्स यानी कि जो आसानी से भारत में पाए जाने वाले पेंट्स वगैरह, उनको उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। 1907 में हैवल और गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बुनियाद डाली। इसमें 30 ब्रिटिश फनकारों और 5 हिंदुस्तानी फनकारों को शामिल किया गया और इसके डायरेक्टर लॉर्ड कैशनर को मुंतखब किया गया। 1908 में इस तंजीम की कोशिशों से मुसव्विर अभिनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जी.एन. ठाकुर वगैरह की तस्वीरों की एक नुमाइश मुनक्किद की गई। इसकी 8 हलकों में बेहद पजीराई हुई। बंगाल स्कूल में हम देखते हैं कि उब्दुर रहमान चुगताई बाकी आर्टिस्टों के साथ, जहाँ पे नंदलाल बोस हैं, रवींद्रनाथ टैगोर हैं, इनके साथ एक आर्टिस्ट असमत उब्दुर रहमान चुगताई, उनका एक ख़ास अप्रोच था जहाँ पे उन्होंने स्पेशली इस्लामिक ट्रेडिशंस को इनकॉर्पोरेट किया। हालांकि उन्होंने कैलीग्राफी डायरेक्ट नहीं की, मगर उनके काम का जो अंदाज़ था वो कैलीग्राफिक था, जिसको हम कभी कभार अरेबेस्क भी कहते हैं। अरेबेस्क एक ऐसी टर्म है जिसको बाद में मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, कई मॉडर्न वेस्टर्न आर्टिस्ट भी इंस्पायर रहे जो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट वेस्टर्न आर्टिस्ट माने जाते हैं। तो अरेबेस्क इज़ specifically an Arab, a kind of art which has come from the Persian and the Arabic traditions. मगरिबी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में और भी तजुर्बात किए गए, जैसे इसमें दूसरे नए नए असलूब को जगह दी गई, जैसे ट्रांस इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, सेक्युलरिज्म और सरियलिज्म को हिंदुस्तानी मुसव्वरी का अहम जुज़ू बनाया गया। बिलाशुबा हिंदुस्तानी मुसव्वरी की अजीम रिवायत में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की अहमियत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ना इन फनकारों को फरामोश किया जा सकता है, जिनकी अजीम फ़नी और तख्लीकी काविशों की बदौलत इस फ़न को सारी दुनिया में उरूज हासिल हुआ।